നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ ചേരിയെ അങ്ങ് കടന്നാക്രമിക്കുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ. ചാൾസ് ശോഭരാജിനോടാണ് ആ പേര് പരാമർശിക്കാതെ മോദി കെജ്രിവാളിനെ ഉപമിച്ചത്. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് കെജ്രിവാളിനെതിരെയുള്ളത്. അത്തരമൊരു ആളുടെ അഭിമുഖമെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം CNN ന്യൂസ് 8 നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. കേൾക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക്. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है. इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है. मैं तो अदालत ने क्या कहा उसका पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, मैं उसको तो मानूंगा. एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो. हाईकोर्ट ने शराब घोटाले लेके मारे में जो कहा है बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है. अब चिंता का विषय ये है देश में कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रही. एक जमाना था स्कूल में कोई बच्चा कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था. उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था. ये स्थिति थी. यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में. आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो. ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है. मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है. मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए. एक चार्ल्स शोभराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे और आज मैं देख रहा हूं. തീരുന്നില്ല. ശക്തമായ നീക്കമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തൊരു ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്തതാണ് തന്റെ ദുഃഖമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കേൾക്കാം ആ വാക്കുകൾ കൂടി. देश में बहुत है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है. मोदी जी के खिलाफ ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पाया. इसका एक बड़ा कारण ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं जो कैंपेन लीड कर रहे हैं, एक तरह से राहुल गांधी हैं, 2 दशक से ज़्यादा राजनीति में है, पर एक कुछ लोगों का कहना है कि वो मैच्योर उतना नहीं हो पाए. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद राहुल गांधी सबसे बड़ा एक एसेट है बीजेपी का, क्योंकि वो ऐसी अब बयान देते हैं कि आपको उससे और एमुनिशन मिलता है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए. आपको लगता है राहुल गांधी की जो ये कमी है उसका देखिए, मैंने अभी तक आपके एक भी प्रश्न का जवाब किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं दिया है. तो मैं किसी के नाम का अपना उल्लेख किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं. मैं जनरल वे में आपको जवाब दूंगा. लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हो, बहुत ही सजग विपक्ष हो और सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करे. ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए. इस देश में भरपूर टैलेंट है, उनको अवसर दिया जाए. मुझे लगता था कि 2014 से 2024 एक अच्छा विपक्ष मुझे मिलता. मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अब अच्छे विपक्ष का अभाव है. मैं कमी महसूस करता हूँ क्योंकि उनसे मुझे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल ही नहीं रहा. मैं तो सोच रहा था इन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई है तो मुझे सरकार चलाने में सुविधा होगी. मैं ये जाते आते पूछ लूँगा जरा से बताइए क्या करना है क्या नहीं. प्रणब मुखर्जी साहब थे तब तक मुझे थोड़ा बेनिफिट होता था, वो अपने अनुभव मुझसे शेयर करते थे. विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं है. देश हित के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कभी उनकी खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वही आज उनको पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए उसे उल्टा करना. लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सक्रिय विपक्ष होना चाहिए, बहुत ही वेल ट्रेड वेल इन्फॉर्म विपक्ष होना चाहिए. മനു, ഈ പ്രധാനമന്ത്രി 6ാം ഘട്ടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായി
പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നു, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മോദിക്ക് ഭയമുണ്ടോ? എന്താണ് അത്? നമ്മുടെ ന്യൂസ് 18 മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ഈ അമൻ ശർമ്മ, പായൽ മേത്ത, അതുപോലെ അമൻ ചോപ്ര, അമിതാഭ് സിൻഹ തുടങ്ങിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതും അതിൻ്റെ വിശദമായ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഒരു ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിന് പുറത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഇതിലെ പ്രധാന വാർത്ത ഈ ചാൾസ് ശോഭരാജ് പ്രയോഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. പരാജയ ഭീതിയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം യാതൊരിടത്തും പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മുഴുവൻ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം 2036 ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും BJPയും ഒക്കെ പരാജയ ഭീതിയിലാണ്, അവർ അതുകൊണ്ടാണ് വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു ഉദാഹരണം 2036 ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം G20 ഉച്ചകോടി നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ 2010 ഒരു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടത്തി. അന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും അതിൻ്റെ പുറകിൽ വന്ന അഴിമതിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. സുരേഷ് കൽമാടിയും ഒക്കെ ജയിലിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ ആ കായികമേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുരവസ്ഥയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദുർചിന്തയായിരുന്നു ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ G20 വളരെ ഫലവത്തായി 70 ലൊക്കേഷനുകളിലാണല്ലോ. ഒരു മനു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഉള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതാണെന്നൊക്കെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിരുന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി കടന്നു കൈയായി പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദ്യം. അല്ല, അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് അത് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു പ്രണബ് മുഖർജി തനിക്ക് പല ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഭരണപക്ഷത്തെ ശരിയായ ദിശാബോധം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല അതാണ് ദുഃഖകാരണം. അല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല എന്നതല്ല. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെയും മറിച്ച് പറയാം. കാരണം ഈ പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ BJPയിലേക്ക് ചേരും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗം കേട്ടു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു ബുക്ക് പ്രണബ് മൈ ഫാദർ ഡോട്ടേഴ്സ് റിമംബറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ വളരെ നിശിതമായാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതനം, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായ ഈ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിലെ കുറവ്, അതുപോലെ രസകരമായ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രണബ് മുഖർജി ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സമയം തെറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നു. വൈകുന്നേരം വരേണ്ട ആൾ രാവിലെ വന്നു. അപ്പോൾ പ്രണബ് മുഖർജി ഒരു തമാശ രൂപേണ ചോദിച്ചു, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ AM-ഉം PM-ഉം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് തമാശകളുമാക്കി ഈ ബുക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു. ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ ആകാം. ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രണബ് മുഖർജിയോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായ ആളുകൾ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് അവസാനിക്കുന്നു. അത് തനിക്ക് ഒരു വിഷമം സൃഷ്ടിച്ചു. അല്ല, ഞാൻ ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു മനു. പക്ഷേ അതിനുമപ്പുറം ഇപ്പം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും ബൃഹത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത്തരമൊരു പരാമർശമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം തേരി ആ തുടക്കത്തിലെ പോലെയല്ല, ഈ 6ാം ഘട്ടമോ അതിനു മുമ്പോ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത BJPക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരത് പുറത്ത് പറയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം അങ്ങോട്ടുണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ 4 മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉരുത്തിരിയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട, BJP പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട, അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട, രാഷ്ട്രീയ വക്താക്കൾ പറയുന്നതേ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. കോടതി എന്താണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കോടതി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഒരാൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പേരിൽ അയാൾ ആരോപിതനാകുമ്പോൾ പിന്നീട് അയാളെ വലിയ താരമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു മൂല്യച്യുതിയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ അങ്ങനെ വലിയ ശക്തമായി ആക്രമിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ശോഭരാജ്
ഒരു താരപരിവേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സെലിബ്രിറ്റി ലൈക്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശോഭരാജ് എന്തോ നമ്മുടെ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചാൾസ് ശോഭരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ശോഭരാജ് എന്ന്, ചാൾസ് ശോഭരാജ് എന്നല്ല. അപ്പോൾ ചാൾസ് ശോഭരാജ് അന്ന് ഒരു വലിയ ഭയങ്കരമായ കൊലകൾ ചെയ്യാനും രക്ഷപ്പെടാനും പല ഭാഷകൾ അറിയാനും സ്ത്രീകളെ പെട്ടെന്ന് വശീകരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരാളെ പലരും വലിയ ആരാധനയോടെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി കുറ്റവാളിയാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റവാളികളോടുള്ള ആ ഒരു സമീപനം പാടില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, നോക്കൂ, അടുത്ത കാര്യം അദ്ദേഹം മമതാ ബാനർജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മമതാ ബാനർജി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുന്ന ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ശൈത്യനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും. ആ ബംഗാളിലെ പ്രത്യേകതരം മാങ്ങയൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രസിഡന്റിനും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തയച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ടും ഈ പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ആളായിരുന്നിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി അവരൊരു വയലൻസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ SP ഇറ അവിടെ വലിയ ഗുണ്ടാ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു. ഗുണ്ടായിസം ഒരു വലിയ കാലമായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറ്റാൻ BJPക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 1-2 ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതല്ലാതെ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്തോനേഷ്യയും മെക്സിക്കോവും പോളണ്ടും ഒക്കെ 2036 അവരുടെ ഒളിമ്പിക്സിന് അവർ നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കും. നമ്മൾ അതിന് നടത്തുന്നു. SP ഭരണം കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗുണ്ടായിസം, അതുപോലെ ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ വ്യാപകമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രാജ്യത്തിന് വികസിത് ഭാരതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികസനത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം റിസർവേഷൻ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റാലിയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് കുടുംബം ആ കുറ്റം മുഴുവൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഒരു അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോകും. ആ അവധി ആഘോഷിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാകും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ മുകളിൽ ഒരു പൊതുനിരീക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ ചേരിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് BJPക്ക് പൊതുവിലൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇപ്പോൾ അമിത്ഷായുടെ ആയാലും മോദിയുടെ ആയാലും വാക്കുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും നിഴലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മനു, അതിനുമപ്പുറം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾക്കും അപ്പുറം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു ഇടപെടൽ ഒരു അങ്ങേയറ്റം വിമർശന സ്വരത്തിൽ പല മാധ്യമങ്ങളും അടക്കം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അടക്കം എഴുതിയതാണ്. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പല പരാമർശങ്ങളിലും ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നപ്പോഴും കമ്മീഷൻ മൗനം പാലിച്ചു എന്നൊരു ആശങ്ക പൊതുവിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒടുവിൽ BJPക്കും ചില പാളിച്ചകൾ പറ്റിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു വിമർശനം നടത്തി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു നിയന്ത്രണവും കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ വിമർശനമുണ്ട്. അല്ല, കമ്മീഷന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ കോടതി പോലെയോ പോലീസ് പോലെയോ കേസെടുക്കും. അല്ല മനു, മുൻകാലങ്ങളിൽ അതിനപ്പുറം ഇടപെട്ടിട്ടില്ലേ? ചില നേതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ വിമർശനം കൊടുക്കുക, അവിടെ ഇടപെടുക, ഇവിടെയും കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് കമ്മീഷന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് വിലക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയോഗത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് കമ്മീഷൻ കാണണമെന്ന്. അതല്ല, ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ കമ്മീഷൻ ശക്തമായി ഇടപെട്ടേനെ എന്ന് തോന്നിയ ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചില പരാമർശങ്ങൾ പരിധിവിട്ട സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കമ്മീഷൻ ഉദാഹരണം നോക്കൂ, 6ാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് മാത്രമാണ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രചരണ രംഗത്ത് മുഴുവൻ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്താനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. അല്ല, അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പാണല്ലോ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത്, പ്രചരണ രംഗത്ത് കൊല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അതാത് സ്ഥലത്തെ പോലീസാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി 2 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിൽ നടത്തിയൊരു ഒരു വാക്കിനെ ചൊല്ലിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കമ്മീഷൻ ഒരു കുറേ കൂടി ആളുകൾ അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധാർമ്മികത പുലർത്തേണ്ടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. കമ്മീഷന് അതിൽ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്താം, അവർക്ക് ചില പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 3 പേരെയും, പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും അതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ പ്രായോഗികമല്ല. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ
നമുക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ അത്ര വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടി എന്താ? കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒരു ദിവസം വിലക്കി അദ്ദേഹം മമതയ്ക്കെതിരെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശം പ്രതികരണം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പം നമ്മളതിനിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വർഗീയതയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള പരിമിതികളും അവിടെയുണ്ട്. കാരണം സംഗതി ഇത് ധാർമ്മികമായാണ് നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് നിയമപരമായി നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികളും കമ്മീഷനുണ്ട്. ഏത് സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലിരുന്നാലും കമ്മീഷൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം അത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുമായിരുന്നു. ആ മാതൃകയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കമ്മീഷന് കഴിഞ്ഞോ എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു വിമർശനമായി തന്നെ അങ്ങനെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ TN ശേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് വളരെ മികച്ച ഒരാൾ ആദ്യമായി വന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് മുൻകാലത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം കമ്മീഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കമ്മീഷൻ അങ്ങേയറ്റം വിമർശന രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടി നമുക്കുണ്ട്. ആ വിമർശനങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലും കമ്മീഷൻ തീർച്ചയായും നേരിടും. നമുക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാം, വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരാം.